पंजाब सरकार ने वीआईपी सुरक्षा घटा दी तो जथेदारां ने यह भी कह दिता कि भला होया मेरा चरखा टुटा, जिंद अजाबों छुट्टी ते नाल ही तिखे तेवर भी दिखाए ने। ते हुण जथेदार दी ढाल बनने दे लई एसजीपीसी ने बंदूकां ताण लईआं ने। लुधियाना रेलवे स्टेशन नूं बंब नाल उडाउण दी धमकी किने दित्ती है ते सुखबीर बादल ने किस बारे कह दिता है कि भगवंत मान दी सरकार दो पवित्र गऊआं नूं मूहरे करके हुण मोर्चा जितण दी ताक विच है। पंजाब दे सियासी लीडर स्कूलों की रिपोर्ट नूं लैके उलझ गए ने। खैरा ने किहड़े मंत्री नूं कह दिता है कि किन्नी शर्म दी गल है। मंत्री हरजोत सिंह बैंस दावा कर रहे हैं कि पंजाब दे विच गैर कानूनी माइनिंग खत्म ही हो चुकी है। पंजाब दे सेवा केंद्रां विच हुण 100 तो वध होर सेवावां सहूलतां लोकां नूं मिलणगीआं। किसान लीडरां ने पंजाब सरकार दी नींद हराम करन दे लई 30 मई नूं मोहाली विच फेर वड्डा इकट्ठ सद लिया। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखण वाले देश दुनिया दे साडे सारे दर्शकां दा बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं शरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानूं पंजाब समेत दुनिया भर दीआं सारीआं वड्डीआं ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत पंजाब तो। बुलेटिन दे विच सब तो पहलां पंजाब दीआं वड्डीआं खबरां तुहानूं दस्सांगे। शनिचरवार नूं पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों ऐलाने गए एक नवे हुक्म तो बाद पंजाब दी सियासत दे विच भुचाल आ गया, खास करके पंथक सियासत दे विच। दरअसल पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने सूबे दे विच वीआईपी सुरक्षा उत्ते एक होर वड्डा कट लाया है। सरकार ने श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दी भी अद्धी सुरक्षा वापस लैण दा इनकार कर दिता। सरकार ने कई अहम शख्सियतां समेत 424 जणियां दी सुरक्षा वापस लई है। सूबा सरकार ने गायक ते कांग्रेसी लीडर सिद्धू मूसेवाला, राणा केपी, विक्रम सिंह मजीठिया दी पत्नी गनीव कौर, बलविंदर लाडी, दविंदर घुबाया, हरदयाल कंबोज, जगदेव कमालू, कुलजीत नागरा, रुपिंदर रूबी, सुखदेव सिंह ढींडसा, निर्मल सिंह शुतराणा सने 424 लोगों की सुरक्षा वापस लै ली गई है। इन्हां विच कई डेरा मुखियां सने साबका पुलिस अफसर भी शामिल ने। ते जिवें ही ये खबरां मीडिया दे विच आईआं तो श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बाकी रहिंदी अद्धी सुरक्षा भी खुद वापस की है। उन्होंने दस्सिया कि शनिचरवार तड़के पुलिस ने सुरक्षा छतरी दे विच शामिल 3 पुलिस कर्मियों नूं वापस सद लिया, जिस तो बाद बाकी रह गए 3 सुरक्षा कर्मी भी जथेदार ने वापस भेज दिते ने। जथेदार मुताबिक मेरी सुरक्षा वास्ते सिख नौजवान ही काफ़ी ने, मैनूं पंजाब सरकार की सुरक्षा की कोई लोड़ नहीं है। मैनूं तां कोई बहुता पता नहीं है। कोई मुंडे दसदे भी फोन आया कि सानूं वापस बुलाया, कोई दिक्कत वाली गल नहीं गी। बाकी जिहड़े अद्धी जिहड़ी सीगी कुछ मुंडे सीगे ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ, ਜਿੰਦ ਅਜ਼ਾਬੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ सिक्योरिटी करने लिए काफ़ी है। पंजाब सरकार की कोई सिक्योरिटी की लोड़ नहीं, जी बाकी हैगी वो असीं खुद वापस कर रहे हैं। मेरे को 5-6 बंदे सी जिहदे चों अद्धे वापस ले लए, अद्धे असीं खुद वापस कर रहे हैं। जथेदार दे निजी सहायक जसपाल सिंह ने भी दस्सिया कि इस तो पहला भी पुलिस ने एक सुरक्षा कर्मी वापस सद लिया सी। सो पंजाब दे सीएम भगवंत सिंह मान दे इस फैसले तो बाद जथेदार ने यह भी कहा है, भला होया मेरा चरखा टुटा, जिंद अजाबों छुट्टी। यानी कि इस संदर्भ दे विच जथेदार दे कहण दा मतलब है कि पसंद तां मैनूं भी नहीं सी कि सरकारी सुरक्षा दे हेठा रहा, पर बहुत सारे कारणा करके अजिहा नहीं कर सकता सी ते हुण सरकार ने मेरा काम सौखा कर दिता है। आपे ही मैनूं सुख दा साह दवा दिता है इस सरकारी सुरक्षा तो। सो जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ही नहीं बल्कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने भी सरकार नूं अपनी सुरक्षा अपने पद्धर उत्ते वापस मोड़ दित्ती है। जथेदार रघुवीर सिंह ने सारे सुरक्षा कर्मियों नूं आपो अपने स्टेशनां ते वापस जाण दे लई कह दिता गया है। जथेदार ने कहा कि मैं अपनी सुरक्षा आप कर सकदा हां, मैनूं किसी सरकारी छतरी दी लोड़ नहीं है। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दे नाल पंजाब पुलिस दे 6 मुलाजम हमेशा तैनात रहिंदे सी ते इह वी सानूं खबरां मिलियां, कंसूआं मिलियां कि अमृतसर दी पुलिस हुण जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं तरले कढ रही है कि उह सुरक्षा वापस ना करन, पर जथेदार ने यह कह के फिर उन्होंने जवाब दे दिता है कि मैनू सरकारी छतरी की कोई लोड़ नहीं है। सो एक पासे दा पंजाब सरकार ने जथेदार की सरकारी सुरक्षा वापस लैण का ऐलान किया, बाकी रहिंदी जथेदार ने खुद वापस कर दी, तो एसजीपीसी ने हुण जथेदार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सांभ लई है। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, तख्त श्री दमदमा साहिब के भी जथेदार ने ऐलान होण समय वो तलवंडी साबो मौजूद सन ते जथेदार की तलवंडी साबो विचली रिहायश के उत्ते एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 4 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ नहीं है। सो ज़्यादातर सिख नौजवान ਜਾਂ कह लीए कि सिख इंटलैक्चुअल्स ने ਜਿਹੜੇ विद्वान ने वो इस फैसले ਨੂੰ यानी कि जथेदार साहिब ਦੇ फैसले ਨੂੰ सही ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। एसजीपीसी ने जिथे जथेदार ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੋਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। एसजीपीसी ने ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ 6 ਗਨਮੈਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 90 ਗਨਮੈਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ 45 ਗਨਮੈਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 20 ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਵਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਰਗੇ 50 ਗਨਮੈਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜੁਗੋ-ਜੁਗ ਅਟੱਲ, ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੌਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕੱਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰਾਖੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
यानी कि सुखबीर सिंह बादल ने भी अकाल तख्त साहिब के जथेदार ते एसजीपीसी प्रधान समेत सारे अहुदेदारां दे बयानां दे नाल सहमति प्रगटाई है। सुखबीर बादल ने कहा कि भावें तख्तां दे जथेदारां नूं किसी भी तरह की दुनियावी सुरक्षा की लोड़ नहीं है, पर जो जथेदारां दे नाल सुरक्षा तैनात की जाती रही है वह संगतां अते सरकार के अथाह सत्कार के प्रतीक वजों ही की जाती सी। पर केजरीवाल की नौकर सरकार के इस फैसले ने सिद्ध कर दिता है कि इन्हां दे आका दे मन विच ते खुद इन्हां दे मन विच छेवें पातशाह वालों सिरजे महान तख्त समेत सिख कौम दी धार्मिक ते इतिहासिक संस्थावां दे प्रति सत्कार ते शरधा दी थां सिर्फ नफरत ते निरादर ही है। सो सुखबीर बादल ने वड्डे इल्जाम लाए ने आम आदमी पार्टी ते। सो पंजाब सरकार ने जिहड़े वीआईपी लोकां दी सुरक्षा विच कटौती कीती है उन्हां दे विच साबका अफसर भी शामिल ने। मुहम्मद मुस्तफा जिहड़े कि पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दे सलाहकार भी ने। इस दे नाल ही SS विर्क साबका DGP ने। इस दे नाल ही एक होर साबका DGP MA फारूकी इन्हां तो भी सुरक्षा वापस ली गई है जां कह दईए घटाई गई है। पंजाब दी एक होर वड्डी खबर राज सभा मैंबरां दी चोण दे नाल जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब दीआं 2 राज सभा सीटां दे लई पद्म श्री संत बलवीर सिंह सीचेवाल ते पद्म श्री विक्रमजीत सिंह सानी दे नाम ते मोहर ला दित्ती है। पार्टी 31 मई नूं दोवां उम्मीदवारां दे नामजदगी पर्चे भरेगी। चोण कमीशन दे वल्लों राज सभा मैंबर दे नामजदगी पर्चे दाखिल करन लई 31 मई आखिरी तरीक दित्ती गई है, जबकि वोटिंग 10 जून नूं होवेगी। एक दिन पहला पंजाब के मुख्यमंत्री संत बलवीर सिंह सीचेवाल की कुटिया दे विच करवाए गए एक प्रोग्राम दे विच शामिल होके आए ने ते दूसरे दिन उन्होंने सीचेवाल का नाम राज सभा की उम्मीदवारी के लिए ऐलान दिता है। बलवीर सिंह सीचेवाल लंबे समय तो वातावरण की देखभाल लिए कामकार कर रहे हैं, जबकि विक्रमजीत सिंह सानी दुनिया भर में समाज सेवा के कामों लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री के इस ऐलान ते संत सीचेवाल ने धन्नवाद करदिआं वातावरण संबंधी अहम मुद्दों को राज सभा में उठाउण दा पंजाबियों दे नाल वादा भी कर दिता है। सीचेवाल ने अपनी नामजदगी का सेहरा उन्हां संगतां ते सेवादारां नूं दिता है जिन्हां ने वातावरण बचाउण दे लई चलाई गई मुहिम दे विच वध चढ़ के सहयोग दिता। हवा की धरती जिहड़ियां होर साडे पंजाब दी समस्या उन्हां नूं उस राज सभा दे विच कोशिश करांगे उठावांगे ताकि जिहड़ी पंजाब दी गल आ ओह जिहड़ी है संसद दे विच जा सके। सो आस भी करते हैं तो अरदास भी करते हैं गुरु पातशाह मेहर करन जी समा बख्शिया ते गुरु की कृपा के नाल लोगों ने मुद्दे उठा के कोशिश करांगे इशू जिहड़े हैगे इन्हां नूं हल करांगे। सो संत बलवीर सिंह सीचेवाल तां बागो बाग ने, पर मान सरकार के इस फैसले ते अकाली दल ने तंज कसिया है। ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी वालों राज सभा के लिए संत सीचेवाल जी का नाम ऐलानण ने यह सिद्ध कर दिता है कि इस पार्टी के गैर पंजाबी आकावां दे वल्लों पहला पंजाबियों दीआं 5 राज सभा सीटां नूं करोड़ां बदले वेचण दे बज्जर पाप नूं कमाया। खबरां ते पर्दा पाउण लई हुण 2 पवित्र गऊआं नूं मूहरे करन दी कोशिश आम आदमी पार्टी दे वल्लों कीती जा रही है। दरअसल राज सभा दीआं चोणां दे लई वोटिंग है जिहड़ी ओह विधान सभा के मैंबर करते हैं। विधान सभा के 117 मैंबर ने ते पंजाब के 117 दे विचों 92 विधायक आम आदमी पार्टी के ने। इस करके बहुती संभावना है कि ये दोवें सीटां भी आम आदमी पार्टी के खाते विच ही जाणगियां। हुण गल करांगे पंजाब के मौसम की, जिहड़ा एकदम शनिचरवार नूं खराब हो गया। दोपहरे 3 बजे वख-वख शहरां दे विच बदलवाई होनी शुरू हो गई। हालांकि तड़के भी बदलवाई बनी हुई सी ते लगदा सी कि शनिचरवार नूं मींह जरूर पवेगा। ते जदों 3 वजदे नूं सूरज फिर बदलों के ओले हो गया तो 5 बजते जी थोड़ी थोड़ी हवा चलनी शुरू हो गई सी। 5:30 बजते पूरी नेरी ये असी गुरु की नगरी अमृतसर का मौसम थानू दस रहे हैं। तो उस तो बाद लगातार 6:30 बजे तक नेरी दे नाल कणियां पैंदियां रहियां। सो भट्ठ वर्गी तपदी गर्मी दे विच लोकां नू राहत जरूर मिली है। गर्मी दे नाल तपे हुए लोग हुण इस मौसम का आनंद माण रहे हैं। सचखंड श्री दरबार साहिब विखे तां उंज भी शनिवार अते ऐतवार नू वड्डी गिणती विच संगत दर्शन करन लई आउंदी है ते इत्थे तां नज़ारा होर भी खूबसूरत बन गया सी। हुण तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ बंगा कस्बे दे पिंड जिंदोवाल दियां। इत्थे मींह ने भी नेरियां लिया दित्तियां। बहुत भारी मींह इत्थे पैण दियां खबरां मिलियां ने, तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकदे हो। सो एकदम बदले मौसम ने लोगों को ठंडा ठार कर दिता है।
ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। SHO ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ NAS ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਲਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਪ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਥੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ CBSE ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ CBSE ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ हेरफेर होया। सुखपाल खैरा ने एक होर ट्वीट किया, कहते सिक्ख्या मंत्री मीत हेर दे वल्लों एक किन्ना सफेद झूठ बोलिया गया कि NAS की रिपोर्ट ही फर्जी है। यह रिपोर्ट CBSE विद्यार्थियों की योग्यता ते प्रदर्शन के नतीजों पर आधारित है, किसी एजेंसी वल्लों कीता मुलांकन नहीं है। सिक्ख्या मंत्री का बेवकूफ़ी वाला बयान CBSE नतीजों उत्ते शक करने के बराबर है। यकीनी तौर पर कहते उन्होंने माफ़ी मंगण की लोड़ है। दरअसल मीत हेर ने NAS की रिपोर्ट को फर्जी दसदियां इस दे नाल छेड़छाड़ किए जाने के इल्जाम लाए सी। खैरा ने निशाना ने कहा कि मीथेर बयान तां ही दे सकते हैं जे उन्होंने स्कूलों के विच जाके सर्वेखण किया हुंदा, पर उन्होंने अजिहा नहीं किया। इस करके रिपोर्ट ते सवाल तां उठणगे। इस तरह बीजेपी के लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा भी पंजाब के सिक्ख्या मंत्री ते वरे ने। उन्होंने सिक्ख्या मंत्री के बयान नूं झूठ दा पुलंदा दस्सिया है। उन्होंने कहा कि सियासी लीडर एक दूजे ते चिक्कड़ सुट्टण दा मौका खुंजण नहीं दिंदे। हालांकि सिरसा भी कदे नहीं खुंजण दिंदे। खैर, सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली में ना स्कूल बने, ना कॉलेज ते ना ही सड़कां। पंजाब दे विच भी यही होगा, सगों इस तो भी अगे जाके विकास के प्रोजैक्टां नूं भी इत्थे ब्रेकां लगियां पईयां ने। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल नूं एक मौका देण दा यही नतीजा है जो तुहाडे सब दे सामने है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की जिहड़ी जमीन बचाओ मुहिम है उसते मुड़ तो सवाल चुके ने। खैरा ने कहा कि पंचायती जमीनां नूं ताकतवरां तो बचाउण दे लई अते जिहड़े लोग लोड़वंद ने उन्हां तो छुड़वाउण दी एक चंगी मिसाल गुरदासपुर जिले के पिंड बाहूपुर तो मिली है, जिथे 53 कनालां वाले 9 परिवारां नूं तां उजाड़ दिता गया, पर 158 कनालां वाले सरपंच नूं सुरक्षित रखिया गया। मंत्री लई इह किन्नी शर्म दी गल है। यानी कि उन्होंने पंजाब के पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ते सीधा निशाना साधिया है, पर बिना नाम लए तो। दरअसल शुक्रवार नूं पिंड बाहूपुर दे विच प्रशासन ते किसानां दे विचाले टकराव होया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लीडर मौके ते पहुंचे। इस दौरान कुछ किसानां दीयां गिरफ्तारियां भी होईयां, बाद विच उन्हां नूं छड्ड दित्ता गया। दरअसल ये सारे जिला प्रशासन, तहसीलदार ते पुलिस प्रशासन 23 कनालां वाले 9 परिवारां दी जमीन दा दखल लैण लई इत्थे पहुंचे सी, पर किसानां मुताबिक 168 कनाल वालियां नूं कुछ नहीं कहा जा रहा, जबकि साडे वर्गे छोटे किसानां दे नाल पुलिस धक्का कर रही है। किसानां ने चेतावनी दिंदियां कहा सी कि प्रशासन ने जो कुछ भी किया उसनूं हाई कोर्ट विच लिजावांगे। किसानां ने गुरदासपुर प्रशासन के खिलाफ एक्शन की चेतावनी दी है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच इत्थे मोर्चा लगे जाने की जानकारी मिली है। उधर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस जिथे पंजाब दे विचों गैर कानूनी माइनिंग खत्म होने का दावा कर रहे ने, तां लोकां दे गले चों एक गल थल्ले नहीं उतर रही, क्योंकि गैर कानूनी माइनिंग किसी चमत्कार नाल तां खत्म नहीं होनी सी। इस नूं खत्म करन दे लई एक सिस्टम नूं चेंज करना पैना सी, पर मंत्री ने कहा कि सूबे दे विचों गैर कानूनी माइनिंग खत्म करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मैनूं दित्ती सी, जिस तहत विभाग ने दिन रात मेहनत की है ते सूबे दे विचों गैर कानूनी माइनिंग नूं असीं खत्म कर दित्ता है। उन्होंने कहा कि जदों भी कितों गैर कानूनी माइनिंग की शिकायत मिलती है तो तुरंत उस ते कार्रवाई की जाती है, FIR दर्ज हुंदी है, मामला दर्ज हुंदा है, कोई भेदभाव नहीं हुंदा। बैंस ने कहा कि हुण पंजाब दे विच जिहड़ा भी टिप्पर जां ट्रक रेता लैके चल रहा है उहदे कोल कानूनी स्लिप है। पंजाब च जिन्ने भी माइनिंग विभाग के भ्रिष्ट अधिकारी सी उन्हां नूं सारिआं नूं सस्पेंड कर दित्ता है। पहाड़ां ते जो क्रशर लगे हुए ने उन्हां नूं सील कर दित्ता गया है। जदों लीगल माइनिंग की गिणती वधूगी तां लोकां नूं रेता बजरी सस्ती मिलूगी, सरकार दा खजाना भरूगा। आउण वाले दिनां विच माइनिंग विभाग वल्लों पूरी मेहनत नाल काम जारी रहणगे, ये कहा है मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने। लीगल माइनिंग 2.5 गुना तो वध गई है। रोपड़ जो इलीगल माइनिंग का गढ़ रहा, पिछले साल मई महीने दे विच कागजां दे विच सिर्फ 20,000 मैट्रिक टन उत्थों माइनिंग दिखाई गई, जबकि रोजाना पिछले साल हमेशा क्योंकि असीं उत्थे इलैक्शन लड़े देखिया किवें रोजाना सैकड़े हज़ारां की तादाद टिप्पर निकलते सी। इस साल रोपड़ ब्लॉक दे विचों 1,60,000 मैट्रिक टन, 8 गुना लीगल माइनिंग वड्डी, 8 गुना। साडा दावा है कि असीं इलीगल माइनिंग माफिया दे उत्ते
ਟੋਟਲ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਸਲਿੱਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਤੇ ਬੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ SDOs ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 380 ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਵੀ ਫੂਕੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੂੰਗੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਡਈ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਿਆ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ, ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਹ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਮਜੀਠਾ DSP ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 263 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਤੀ ਸਵੇਰੇ CBI ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਇਆ ਬਾਂਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 65 ਸਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਕੁਸਮ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤੇਸ਼ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਨੂੰਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਦੋਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਊਂਝ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਦਬੂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬੋਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 16 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਪੀਗੰਜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਦੇ ਤਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਕਰਮ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਵੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਿਆ। ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ, DGCA ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। DGCA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 26 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ 26 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ UNCHR ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਿਚਰਡ ਬੈਨਟ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਨਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਤ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਨਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 19 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ 30 ਤੋਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।